2025 மூன்றாம் மாதம் 2ஆம் திகதி புனித ரமலான் மாதம் 1வது நோன்பு இன்று. கோட்டை போலீஸ் நிலையத்திலிருந்து ஹுசைன் ரஷாட் ஹாஜி அவர்களுக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. இவ்வாறு தான் வயோதிப பெண் ஒருவரின் சடலம் ஒன்று உள்ளது என்று உடனே வருமாறு. அந்த அழைப்பினை தொடர்ந்து ஹுசைன் ரஷாட் ஜனாசா ஃபவுண்டேஷனின் ஸ்தாபக தலைவர் மிஸ்டர் ஹுசைன் ரஷாட் ஹாஜி அவர்களும், ஹுசைன் ரஷாட் ஜனாசா ஃபவுண்டேஷன் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஜிஃப்ரி மற்றும் டிரெக்டரான முனவர் அவர்களும் அவ்விடத்திற்கு விரைந்து அப்பிணத்தை ஹுசைன் ரஷாட் ஹாஜி அவர்களுடைய வாகனத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு பிணவரைக்கு எடுத்துச் சென்றார்கள். அது பற்றிய மேலதிக தகவல்களை தற்போது பார்ப்போம். Hello, Hussein बोल कर रहा है. Hello, कौन है? हाँ, पीटो तो क्या है? मना कराने वाले? हाँ? कोई आ रही है? एक क्या ने सेंट्रल बस वाले टिकट, लोकल बस वाले टिकट क्या पर बस का क्या तू लेंगे लेकिन बॉडी अब करता. सिग्नल लाइट टिकिंग. इतना बोलता सिग्नल लाइट टिका क्या ने वो लाइक गार्ड रूम में लगा. गार्ड रूम में तो बोलता पाव कर रहे हैं दोनों. ये पर बस का क्या तू लेंगे आप ये कब करता? होगा. गार्ड में कहीं तो फिर नहीं था. हाँ हाँ हाँ. मतलब बस का क्या तू लेंगे ये? වයසයි පුතු දුවලා දාලා ගන්න ඇති. හරි හරි හරි. මම ඒකේ සුමක් ගන්නවා. ඒක චුක්ක කඩලා ගන්න එන්න මම බොඩි බෑග් එකක් අරගෙන එන්නම්. හොඳද? රාලම කෙනෙක් එනවනේ ආවුන් පස්සේ මට බොඩි බෑග් එකක් අරන් දෙන්න. මට බොඩි බෑග් එකක් ඕනේ. නේද? රාලම කෙනෙකුත් එනවනේ මොචරියට. ඔව් රාලම කෙනෙකුත් එන්න ඕනේ මොචරියට බොඩිය දාන්න. ඔව් එතකොට මට බොඩි බෑග් එකක් අරන්. ඔව් ඉතින් එන්න එපා ඒක. කොහොමද බාර දෙන්නේ? බොඩිය බාර දෙනකොට දැන් පොලිසියෙන් කතා කරුවේ ඒ නිසා රාලම කෙනා මාගේ සිස්ටම් එකේ කියලා දෙන්න. වොයිස් මකට කියන්න. හරි හරි. පිටකොට වෙන්නේ? හරි හරි. මම වොයිස් එක ගන්නවා. හරි හරි. ඕකේ ඕකේ. ada දිනවල දෙවෙනිදා තුන්වෙනි මාසේ 2025 දැන් වෙලාව 1යි කාලයි අද නෝබි දවසේ ඊයේත් එකක් ගත්තා මේ වගේ තමයි බොඩියක් ඉන්සාලා දැන් අපි කටින් නෙමෙයි අපි කරලා පෙන්නනවා මේ වගේ වැඩවල අපි ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් කරන්න ඕනේ මම මෙරපත් පස්සෙත් දැන් මට හොල් 70ක් එනවා තාමත් මේ වගේ කේස් 24 hours සර්විස් කරන්නේ මේ අපි ෆ්‍රී සර්විස් කරන්නේ මේ අන්නෝන් ඩෙඩ් බොඩි පාරින් උන්ට කොන්සල්ට් සතපත් ගන්න ඉන්ෂාල්ලාහ් දැන් පැකින් විතර dan kemudian saya lagi packing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hussein Bolt lupa tadi situ tak nol dalam atas sini. Ada deveni ja tunggu masa bebas isi pahal dah direktur Munawar Haji Thailand apa vice president Jeffrey Haji Thailand. Abi nomi. Nomi අල්ලගෙන එන්නේ. අපි nomi අරින්නේ මොචරිය නැත්තම් පොලිසිය. dia gloves ini pin ni ni nelonda kinci putih bapa teo patai demo ada kalau ini nombi ada devani dah tunggu ni masuk ke jaksi sehatar ya isi paha President Vice President Jeffrey Haji Thailand orang ada dia mana dia ni mocheri polisi nanti ini dah lepas lama dia dah berjalan kita doa प्रार्थना करेंगे फाउंडेशन तो बिना तो dia kade budi bag la bodo ni mana pore muna poda inga एक कौन तो ये रात में रुनी जानते वो क्या कागे ada ini masih bodoh ini me ya kok mana cek kacau kok main England ikat kau tu iya ada mana ni jangan oke. Karena
ඔන්න මේ පෙට්ටියක් දෙන්නත් පුළුවන් අපි මිනි පෙට්ටියක් දෙනවා නොමිලේ. මිනි පෙට්ටියක් දෙනවා. අර කොවිඩ් වෙලාව ගාපු පෙට්ටි. අන්න ඒ වගේ පෙට්ටි නිකන් නෝමල් තමයි. පෙට්ටියකුත් දෙනවා. ඒකත් අපි නොමිලේ කරන්නේ. සත්‍යක අපි ගන්නෙත් නෑ සල්ලි දුන්නත් ගන්න. මුස්ලිම් මිනිස්සුගේ විතරක් රුපියල් 100ක් නැත්නම් 50ක් ගන්නවා. ඒක අපේ සරියල් ලෝ ඒක පුතු දුවලා අම්මා තාත්තලා මැරෙනවා පුතු දුවලා වීදම් කරනවා. දෙවෙනි දා තුන්වෙනි මාස 2025 දෙවෙනි දවසේ අවුවේ අපි දෙයට මොනවා වර කාලේනවා ජෙෆිරියා දුකයි වෙනවා වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉන්ෂාල්ලා දුआ से கடவாசல் வந்து தான் போச்சு அது என்னோட நல்ல எதுக்கும் யாருமே உங்களை அனுப்பி வச்சுக்கிறோம் කවුද? මමත් හිතන්නේ මගේ අම්මා කෙනෙක් මගේ සහෝදර කෙනෙක්. ජාති දෙක ගෑනු පිරිමි අපි ඔක්කොම එක සහෝදරයෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන එහෙමයි. ජීවත් වෙනවා නම් වෙන මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජන වෙන්න විදියට ජීවත් වෙන්න ඕන. අංගෙන් උසුරු පොයින්ට් වන්නේ මාපලේ තන්නිවන්තාව අපන්ටි. අපි ඉගෙන ගේතා. පොච්. අන්තිමට තමයි යාගේ හතුට කිල්ලනවා. அவரு குடும்பத்தில் எத்தனை பேருக்கு ஒரு தெண்டிச்சார் யாருமே வரல அந்த மையத்தை எடுத்து போவா அல்ல உங்களுக்கு நான் தெரிஞ்சு தெரியும் அல்ல மேலும் மேலும் உங்களுக்கு வரணும் தரேன் கை காலி நல்ல சுகத்தால இந்த துணியால සෙට් කරන්න තියෙන පොඩ්ඩයි. මාත්‍යා මේ මර පොඩක් කියනවා ඔයාලගේ මේ පොලිසිය මේ මාත්‍යා ඔයාලා මේක නොමිලේද කරන්නේ නැත්නම් මුදල් අය කිරීමක් කරනවද නැත්නම් සමාජ සේවයක් විදිහට කරනවද? අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට් මේජම් හරි බොහොම ස්තුතියි. මම තමයි උසේන් බෝල්ට් කියන්නේ. දුප්පතාගේ හිතවතා මම තමයි උසේන් බෝල්ට්. නොමිලේ රාජ්‍ය සේවය. මේ එතකොට මෙයාලා ඔයාලා මෙතනදී සාමාන්‍ය මම මේ ආන දෙයට ඔයාලා දැන් මෙතනදී ස්වේච්ඡාවෙන් තමයි ඔයාලා මේ සමාජ සේවය කරන්නේ. නෑ ඔයාලා මේ ස්වේච්ඡාවෙන් තමයි මේ සමාජ සේවය කරන්නේ. නෑ වන් මෑන් ෂෝ මේ අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවා උසේන් රෂඩ් ජනාදා ෆවුන්ඩේෂන් කියලා මම තමයි සභාපති. මට දැන් අවුරුදු 70ක් වෙනවා. දැන් මලසිරු මම අරන් තිනවා 20000කට වැඩි. ඒක වැඩිම අරන් තියෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාව තමයි 170ක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියනවා ජීවත් වෙනවා නම් වෙන මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජන වෙන්න විදිහට අපි ජීවත් වෙන්න ඕන. අපි ඔක්කොම එක සහෝදරයෝ. ඒතර මුදල් අය කිරීමක් මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ ස්වේච්ඡාවෙම ඉදිරිපත් වෙනවා. මොනියම් හෝ අසන්න කෙනෙක් කියන්නේ ආචාරුන් නැති කෙනෙක් වගේ අසන්න තාත්තර මේ වගේ අවසන් මොහොතක් තිබ්බොත් ඔයාලා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා ඒ වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒතර මුදල් අය කිරීමක් නැහැ. එතන මෙතනදී ඔයාලා මුස්ලිම්. රුපියල් 50ක් නැත්තම් 100ක්. දැන් මම දන්නවා දැන් ඔයාලගේ අවුරුදු පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා නෝම්බි. අතරම ඔයාලගේ නෝම්බි අවුරුද්ද පටන් ගත්තම ඔයාලා නිරාරව තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕන. ඒතර ඔයාලගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයත් ඔයාලා අයින් කරගෙන ඔයාලා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒතර මෙතනදී ඔයාලා දැන් මම දන්න තරම මේ මිය ගිහිල්ලා ඉන්න එක්කෙනා සිංහල බෞද්ධයෙක්. නමුත් ඔයාලා මුස්ලිම්. නමුත් දැන් මෙයා ගැන කතා කරනවා ඇත්තටම මෙයා නැති බැරි කෙනෙක් තමයි යන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයාලගේ ඥාති කොටසක් ඉන්නවා. හිටියත් එයා හිඟා කාලේ එකතු කරන යම් මුදලක් හොර එකතු කරන බඩු ඔක්කොම එයාලා ඒ සතිපතා ඇවිල්ලා එයාලගේ මුණුපුරාලා ඔක්කොම අරන් යනවා. දැන් එයාලා අරන් යනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ මම ඇත්තටම හදවතින්ම මම සන්තෝෂ වෙනවා. ඔයාලා මුස්ලිම් ජාතිය. අපි මේ මිය ගිහලා ඉන්නේ සිංහල බෞද්ධයෙක්. මේ බෞද්ධයාගේ ඉන්නවා ළමයි. එයාගේ ඒ ළමයි මෙයා එකතු කරන පිටකොටුවේදී නැති බැරි මිනිස්සුන්ට හම් වෙන මුදල් ප්‍රමාණය තියෙන හිඟා කන කරස්සාපි කියන්නේ. එයා එතකොට යාර පල්ලි වලගෙන් හම් වෙනවා. මම දන්න තරම බજાર එකේ මුස්ලිම් ආජියාලගෙන් හොඳ මුදල් හම් වෙනවා. අලලුණු කඩවලගෙන් හම් වෙනවා. ඒ හම් වෙන හැම දෙයක්ම මෙයා එක්ක ඇවිල්ලා මේකට අරින්න. මෙයා ඇවිල්ලා සිංහල කෙනෙක්. මේ නැතිලා ඉන්න කෙනා ජාතිය නෑ. දැන් මට තියෙනවා අපේ සිංහල ජාතිය. මූණ විතරක් අරින්නේ. නෑ ඔක්කොම වාණ්ඩ. මෙතනදී මෙයා සිංහල. හැබැයි මෙයාගේ සතිපතා අරන් ආවිල්ලා මෙයාගේ දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. එයා දරුවෝ සතිපතා ආවිල්ලා මෙයාගේ මේ මුදල් යොත් අරන් යනවා.
සතිපතා ඇවිල්ලා අරගෙන රුපියල් 15000 20000 10000 එහෙම අරන් යනවා. එතකොට මෙයා එකතු කරනවා යම් බඩු වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය තියෙන එකත් ඒවත් අරගෙන තමයි මෙයාලා යන්නේ. එතකොට අපි යාට මෙයාගේ ළමයිට කතා කරා. කතා කරනවා අපිට කියන්න එපා. අපි දන්නේ නැහැ ඒවා. අපිට අදාළ නැහැ. එහෙම කියලා. හරි එතකොට මම ප්‍රශ්න කරා ඔයාලා මෙයාගේ සල්ලි අරන් යනව නේද ඇවිල්ලා ඇයි මේ මනුස්සකම නැති උනේ දැන් මෙතන ඔයාලයි කියලා. නමුත් එයාලා කියනවා අපිට ඒ වැඩ නැහැ මම පිට ගෑණිය මට කියන්න එපා එයාගේ පුතාලා ඉන්නවනේ. හැබැයි එයාගේ දුව මිනිපිරි එයාගේ මෙයාගේ දුවගේ පුතා ඒ කට්ටිය තමයි ඥාතිය. සතිපතා අරන් ඇවිල්ලා අරන් යනවා නම් මෙයා දැන් වැඩි හිටියේ නැති බැරි කමට හරි අසන්නකම හරි මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා. නමුත් මිනිස්සෙන් මරණ මොහොතේදී තමන්ගේ වගකීමක් තියෙනවා. දරුවෝ වෙනුවෙන්. මුලා කරලා එක්කන් ගිහලා 8ක් ගත්තා කියන්නේ. ඒ මොකද? රුපියල් 8ක් ගත්තා. මේ ගෑණිම එක්කන් ගිහලා මුලා කරලා ගෙදරට එක්ක යන්න කියලා. කීයද රුපියල් 60000 අරගෙන වැඩට තියාගත්තේ ගෑණි. ගේ බලාගෙන. අපි දකලා තියෙනවා. ඔය මාකට් එක අපි දකලා තියෙනවා. සතියක් තියාගන්න ගන්නකම්. එතකොට මෙතනදී මේ සිංහල බෞද්ධයාගේ බෞද්ධයෝ වශයෙන් මමත් බෞද්ධය තමයි ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ සතිපතා ඇවිල්ලා මුදල් ප්‍රමාණය අරන් යනවා නම් මෙයා. එයාගේ මුණුපුර අරන් යනවනේ අපේ සමාජයේ කොහෙද පිරිහිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ මුස්ලිම් ආදී කියන්නේ මේ දැන් නෝම්බි යාලගේ අවුරුදු නෝම්බි පටන් ගන්න නිරාරව මේ අවුවේ ඉඳගෙන ඔයාලා ස්වේච්ඡාවෙන් සේවයක් කරනකොට අපේ සිංහල ජාතිය වශයෙන් එයාලගේ අපේ අලුත් පරම්පරාව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොතනද කියලා දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ මුස්ලිම් ජනතාව මෙයාලගේ ස්වේච්ඡා සංවිධානයක් තියෙනවා. ඒ සංවිධානය හරහා තමයි ඒ කට්ටිය මේ ස්වේච්ඡාවෙන් මේ වැඩ කොටස කරන්නේ. මේකේ වැඩි පොඩි සරන් දෙනවා. ඔව් දැන්ට 20000කට වැඩි. එතකොට එතන මුස්ලිම් සිංහල තැමිල් ඕන කෙනෙක්. එතකොට යාළුවනේ කොරෝනා පොඩි කුංචියක් කරන් එතකොට අපේ සමහර අය කතා කරනවා සිංහල ජාතිය අපේ බුද්ධාගම මේ රට අපේ ඔය ලොකුවට කතා කරන අයගේ දැන් තියෙන පරම්පරාව දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද ජාතිය ගැන ආගම ගැන ඔළුව පුහු මාන්නේ ඔළුව උඩ තියන් ඉන්න කට්ටිය හොඳ ආදර්ශයක් මේක. මේ තියෙන්නේ සතිපතා අරන් යනවා මෙයාලගේ. හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා නරක මිනිස්සුත් ඉන්නවා. මෙතන ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියනවා ජීවත් වෙනවා නම් වෙන මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජන වෙන්න කියලා. අපේ නබිතුමාත් එහෙමයි කියලා තියෙනවා. අල්ලාහ් දේවතේ අපි එක්කලා අපි දෙන්නයි ඉන්නේ මේ මේ ඒ කියන්නේ ගෑනු පිරිමි. අපි ඔක්කොම එක සහෝදරයෝ. මට මේ බයිපාස් කළා. හොඳද? මේ පයින් 8ක් දුන්නේ මගේ සිංහල බෞද්ධයෝ. සිංහල මුස්ලිම් දෙන්නෙක් දුන්නා. ඒතර ඒ වගේ වලට මේ උදව් කරනවා සිංහල මිනිස්සු. හොඳ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ ස්තුති කළා නායකට. අපි ස්තුති කරනවා මේ වැඩේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සේවා කරන්නේ සිංහල බෞද්ධයෝ. ඒකටම පෙරේ දෙකක් ගත්තා දෙමළෙක් කෙනෙක්. හරි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ලාට මේ දුරකථන ඇමතුම් දෙකයි ලබා දුන්නේ. අතන මම දුරකථන ඇමතුම් 3යි ලබා දුන්නේ. පළවෙනි එකේ ඇමතුම් කිව්වේ එයා හදිසි වැඩක ඉන්නේ කියලා විනාඩි 15න් ගන්න කිව්වා. අතන මම විනාඩි 15කින් ගත්තා. ඒ විනාඩි 15න් නැවත ෆෝන් එක ආන්සර් කරලා ඊට පස්සේ මගේ පාර ඇහුවා. ඒ කියපු තැනට ඇවිල්ලා තුන්වෙනි දුරකථන ඇමතුම ගත්තා. මම්ම ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට එක්ක ආවා. මම දුරකථන ඇමතුම් 3යි ගත්තේ. එකක් අපේ අවශ්‍යතාවය සඳහන් කරන්න. එයා හදිසි වැඩක නිසා තමයි විනාඩි 15න් ගන්න කිව්වේ. විනාඩි 15න් ගන්න මගේ පාර ඇහුවා. පාර කිව්වට පස්සේ එතන අදාළ ස්ථානට ඇවිල්ලා නැවත දුරකථන ඇමතුමක් දුන්නා. මේ ආච්චම්මගේ මිනිහා අරන් එන තැනට එක්ක එන්න විතරයි. දුරකම 3ක් යනකොට යාලා මෙතන අතරම පැයක් ගියේ නෑ. හොඳා. නමුත් පැයක් ඇතුළතදී යාලා ස්විච්චාවෙන් ඉතින් බතම බොහොම ස්තුතියි හදවතින්ම ස්තුතියි වෙනවා. කතා කරන එක තමයි මේ ඔක්කොම සහභාගී වෙලා මේ දේ කරන්න උදව් කරේ මේ ඔය දැන් ඔය වීඩියෝ කරන එක නම තමයි කතා කරපේක නම තමයි මේකට සහභාගීලා මේ උදව් කරන්න අපිට සහභාගී දුන්නේ මේ ඉතින් මගේ අම්මා කෙනෙක් මගේ සහෝදර කෙනෙක්. ජාති දෙකයි ගෑනු පිරිමි අපි right. Allahu Akbar. Bismillah. Right. 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 මේ පොඩ්ඩක් මේ ඒ zip වන්න එපා. මේක වන්න ඕන. මේක. right. හරි නේ. right. හරි ආ අපි මේකට සල්ලි 7ක්වත් හරි ගන්න නැහැ දුන්නත් ගන්න නැහැ නොමිලේ කරන්න 20000කට වැඩිය පොඩි සරන් තියෙනවා කොරෝනා දවස්වල ඉඳලාම කාලා සල්ලි අරගෙන ඒ මිනිස්සු වල පේනවනේ කා කවුරු නැතුව යන විදියට පළවෙනි නෝම්බි කල්ලගෙන අවුවේ මම නෝම්බියල්ලනේ වැඩිම මෝචරියේ නැත්තම් පොලිසියේ නැත්තම් පාරේ නැත්තම් වෑන් එකේ යවුවත් එමය අද නෝම්බි දවසේ පළවෙනි නෝම්බි කොරෝනා වෙලාවක මේ හරි ඔක මම බොඩි අරන් තියෙන්නේ ඉස්සරහා
එතන පාරේ ඉන්න වැඩියම ගන්න හිඟන්නු තමයි. නැති බැරි මිනිස්සු. මේක තියන්න පොඩ්ඩක්. අර මාර්ගාරයවත් දාගන්න මාත්‍යා. ඒගොල්ලෝ කාපු එක තමයි ඔක්කොම. ඒ ගෑණිගේ සල්ලි එක්කව කර කෑවා ළමයි දරුවෝ ඔක්කොම. මේ හරියට පොඩියක් ගත්තා මේ ළඟදී. ජානිය එක්කනේ. අර නගින්නලෝ. නූලා නගින්න. නගින්න. ඔව් ඉස්සරහ නගින්න එතන. ඉස්සරහ සීට් එකට එන්න. ඒ අද අර ඉස්සරහ සීට් එක නෑ. හරිද වෙන කවුද එන්නේ? හරි. මේක තමයි මගේ රිෆරන්ස් එක. 20000 හරි වන්. 20000කට වැඩි අරන් දෙනවා බොඩිස්. ඔක්කොම නොමිලේ. එන වෑන් එක දාලා